கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, வாரம் ஒரு சாட்சி நிகழ்ச்சியின் மூலமாக திரும்பவுமாக இந்த வாரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பாருங்க, கடைசியா சகோதரி மேரி டொமினிக் அவங்களுடைய சாட்சியை நாம கேட்டோம். அதுக்கு அடுத்த வாரம் சிஸ்டர் வெண்ணிலா எப்படி வீடு வாங்கினாங்க அதை நாம வெளியிடுறதா இருந்தோம். ஆனா பாருங்க, லேப்டாப் ஹேங் ஆயிட்டு அந்த சாட்சியை வெளியிட முடியல. அதுக்கப்புறமா 2 வாரத்துக்கு அப்புறம் இந்த வாரம் நீங்கள் ஒரு சாட்சியை கேட்க போகிறீங்க. அதாவது சகோதரிகள் 2 பேர் எப்படி வீடு வாங்கினாங்க அப்படிங்கிறத சாட்சியாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வாரம் ஒரு சகோதரியின் சாட்சி, அடுத்த வாரம் இன்னொரு சகோதரியின் சாட்சி. பாருங்கள், நம்ம எல்லாருக்குமே வீடு வாங்கணும், வீடு கட்டணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும். ஆனால் ஒரு வீட்டை வாங்கும் பொழுதோ இல்லை கட்டும் பொழுதோ நமக்கு நிறைய பேருடைய உதவி தேவைப்படும், பேங்க் லோன் தேவைப்படும். அது மாத்திரமில்லை, மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியாக இருந்தால் ஒரு வீட்டை வாங்கினதுக்கப்புறம் 5 வருஷம் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த சகோதரியோட வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதம் என்ன தெரியுமா? அவங்கக்கிட்ட பணமே கிடையாது, ஆனால் லோன் இல்லை, யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் ஆண்டவர் சகோதரிக்கு வீட்டை கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த சாட்சியை தான் நாம் இப்போ கேட்க போகிறோம். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறவர் சகோதரி விஜிலின் குமார் அவர்கள். இவருடைய கணவரின் பெயர் சகோதரர் குமார். இவருக்கு 2 ஆண் குழந்தைகள், ஜோயல், அடுத்த மகனின் பெயர் ஜோன்ஸ். இவர்கள் நம்முடைய வாரம் ஒரு சாட்சியிலே 3 சாட்சிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இது 4வது சாட்சி. சாட்சி இந்தியில் தாங்க இருக்கு, கடைசி வரை பாருங்க. நான் தமிழில் விளக்கமாக சொல்லுவேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். எங்கே நாம் சாட்சியை கேட்கலாமா? प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम विजलिन कुमार है और मैं विरार में रहती हूँ और मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे गवाही के रूप में ठहराया। और मेरा गवाही यह है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे एक घर देकर आशीष किया। आरंभ के दिनों की बात है जब हम एक छोटे से रेंट के घर पे रहते थे और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम रेंट भर सके। बहुत ही हालत और मुसीबत थी। तो उस समय मेरे पास एक डायरी में रखा करती थी जिसमें मैं बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स, मेरे ज़रूरतों को और मेरी आवश्यकताओं को उस पर लिखकर मैं प्रार्थना किया करती थी और रोज़ मैं उसे प्रार्थना करती थी हाथ रख कर। और उसमें एक पॉइंट्स मैंने ऐसा लिखा था कि परमेश्वर आप मुझे खुद का घर देंगे। और ये बात बहुत ही आसान नहीं था, क्योंकि विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम खुद का घर ले सके। तो ये तो बहुत ही असंभव था। फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा हंसी आती थी कि कैसे मैं प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर प्रार्थना कर रही हूँ, ये तो असंभव है। मगर उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के सामर्थ्य पर तुम शक मत करना, ऐसे कर कर कैसे हमें शक नहीं करना चाहिए, ऐसे कर कर परमेश्वर ने उन दिनों में मुझे सिखाया। तब मैं विश्वास करने लगी और लगातार उसके लिए प्रार्थना करने लगी। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर पर एक भविष्यद्वक्ता आए और उन्होंने प्रार्थना किया हमारे घर के लिए। हमारे घर के हर एक के लिए प्रार्थना किया और उन्होंने 3 भविष्यवाणी बताया। उनमें से एक भविष्यवाणी उन्होंने ऐसा बताया कि परमेश्वर आपको अगले ही वर्ष एक खुद का घर देने वाले हैं। तो ये सुनकर हमें बहुत ही आश्चर्य लगा, क्योंकि जो मैं जिस पॉइंट्स को लिख के मैं प्रार्थना करती थी, जिससे कोई भी नहीं जानते थे, मैं अकेली ही जानती थी इस बात को। फिर मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा, ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो घर है वो ना ही आप किसी के सहायता से लेंगे और ना ही 1 रुपया उसमें लोन लेंगे। तो ये सुनकर और भी हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि ना ही हमारे पास बैंक बैलेंस थी और ना ही हमारे पास दागिने थे, सोने थे या फिर कुछ और चीज़ थे जिसको हम बेच कर ले सके। हमारे पास कुछ भी नहीं था। फिर भी ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, मगर फिर भी परमेश्वर ने बताए अनुसार कि उनके सामर्थ्य पर हमें शक नहीं करना चाहिए। उस अनुसार मैं लगातार प्रार्थना करते रही। और फिर ऐसा हुआ कि अगला वर्ष उन्होंने ऐसा भी कहा था कि ये जो घर है वो आप जो एरिया में रहते हैं उसके सेंटर में आप लेंगे, बीचों बीच परमेश्वर आपको वो घर देंगे। और क्या हुआ, अगले साल वैसा ही हुआ कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया और बहुत ही अद्भुत रीति से हमें उस एरिया के बरोबर, जैसे उन्होंने बताया, बीचों बीच हमको एक अच्छा सा सुंदर घर लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उन दिनों के बातों को मैं आज भी जब सोचती हूँ तो बहुत ही आश्चर्य लगता है कि कैसे परमेश्वर ने हर एक पैसे की ज़रूरतों को पूरा कर कर हमें वो घर लेने के लिए सहायता किया। और उस घर को लेकर मैं परमेश्वर की बहुत महिमा करने लगी। और उन दिनों में हम उसमें क्लास चलाते थे। फिर अभी हमने वो घर रेंट में दिया है। तो निश्चय हम जब विश्वास कर कर परमेश्वर से मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वो अपने सामर्थ्य को हमारे ऊपर प्रकट करता है ताकि हम गवाही के रूप में ठहर सके। तो परमेश्वर ने इस गवाही के रूप से मुझे आशीष किया, इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आमीन।
நல்ல ஒரு சாட்சியை கேட்டேன் இல்லையா? பாருங்க, சாட்சி கொடுத்த சகோதரி தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு வீடு வேணும், ஆனால் வீடு வாங்குற அளவுக்கு கையில் பணமோ சூழ்நிலையோ இல்லை. ஆனால் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? ஜெப குறிப்பு எழுதுகிற டைரியில் வீடு வேணும் அப்படிங்கிறத எழுதி ஒவ்வொரு நாளும் அதில் கைகளை வைத்து ஜெபம் செய்திருக்கிறார்கள். பாருங்க, ஒரு தீர்க்க தரிசன ஊழியக்காரர் வீட்டுக்கு வராங்க. முதலாவது சொல்கிறாங்க, அடுத்த வருஷமே உனக்கு ஆண்டவர் வீட்டை தருவார் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் சொல்கிறாங்க, அந்த வீட்டை நீ யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் நீ பெற்றுக்கொள்வாய் அப்படின்னு. மூன்றாவதாக சொல்கிறாங்க, நீ எந்த இடத்துல இருக்கிறியோ அந்த இடத்துலையே மைய பகுதியில் உனக்கு வீடு கிடைக்குன்னு சொல்கிறாங்க. சகோதரிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். ஏன்னா இவங்க எழுதி வச்சு ஜெபிக்கிறது அந்த ஊழியக்காரருக்கு தெரியாது. ஆனால் அவங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம், எப்படி இது நடக்கும் அப்படின்ட்டு. அப்போ தான் ஆண்டவர் நடத்துகிறார். சர்வ வல்லவரால் முடியாத காரியம் எதுவுமே இல்லை. தொடர்ந்து ஜெபிக்கிறாங்க. அடுத்த வருஷமே அந்த ஊழியக்காரர் சொன்ன பிரகாரமாக ஒரு வீட்டை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பார்த்தீங்களா? நமக்கும் ஒரு தேவை இருக்குன்னு சொன்னால் நாம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும். ஆனால் சகோதரி ஜெபிச்ச மாதிரி தினந்தோறும் நாம் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கணும். எங்கே ஒரு வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கலாமா? நெருக்கத்தில் இருந்து கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன். கர்த்தர் என்னை கேட்டருளி விசாலத்திலே வைத்தார். சங்கீதம் 118:5. Out of my distress I called on the Lord. The Lord answered me and set me free. Psalm 118:5. வசனம் சொல்றத பார்த்தீங்களா? கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகின்ற பொழுது நாம் எந்த நெருக்கத்தில் இருந்தாலும் சரி, அவர் நம்மை ஆசீர்வதித்து விசாலமான இடத்திலே வைப்பதற்கு வல்லவராக இருக்கிறார். தினந்தோறும் ஆண்டவரை தேடுவோம், ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வோம். இன்றைக்கு நம்மோடு சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்ட அன்பு சகோதரியையும் அவர்கள் செய்து வருகின்ற விஜேதா மினிஸ்ட்ரி என்ற ஆண்டவருடைய ஊழியத்தையும் அவர்களது குடும்பத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். திரும்பவுமாக அடுத்த வாரத்தில் இன்னொரு புதிய சாட்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தர்தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழிநடத்துவாராக. ஆமேன்.